सब लोक पुओ पिला सब झील पिला वाला ड्रेस पिंधे ना राज्य रही माने कौन पब्लिक को हैरान कर राज्य सरकार आगू जावा ये सब चिंता ठीक ना आईनगत भितर केबे भी नहीं। नमस्कार जय जगन्नाथ मुस्मृति स्वागत करछि आपनको राजधानी स्पेशल न्यूज रो आ गोटे एपिसोड को आपण माने जानि पारुथबे वर्तमान ओडिसा रे गोटे तुम्भी तूफान लागिछि। वर्तमान ई चालान रे लोक माने हंतसंत होउचंती ट्रैफिक जाम रोची ता सहित पेट्रोल पंप रे तेल मिलिबनी बोली सुनिबा पई मिलुछि। आम सहित अछंती आईनजीबी सुरेश कुमार पंडा सर चलंतु वर्तमान तांको सहित कथा हबा सुनिबा तांकोटु किछि वार्ता एहा करिबा द्वारा कोन आगको घटुछि एवं ओडिसा रे कोन असुविधा रहिबो। सर कोन कहिया पई चाहिबे वर्तमान जो पॉल्यूशन पई वर्तमान लोकंकर लाइन लागुछि राती 2टा 3टा 4टा पर्यंत मध्य पॉल्यूशन पई लोक लाइन लागि के करूचंती ता सहित ट्रैफिक जाम रोची पुलिस प्रशासन भी ध्यान दौना आम जी देखिकी आसुचु ट्रैफिक जाम रोची पुलिस प्रशासन ने भी सेठारे ध्यान दौना खाली बर्तमान अपेक्षा करचंती नुआ वर्ष आसिले आमे फाइन काटिबु। आपण कोन कहिया पई चाहिबे सर एटा कोन पई हटातिया हैला। सुरेश कुमार पंडा आईनजीबी ओडिशा उच्च न्यायालय गोटे वार्ता दवा पई चाहूचे जे आईनगत व्यवस्था अनुसार एमबी एक्ट 1978 अनुसार प्रत्येक गाड़ी रो फिटनेस पॉल्यूशन सर्टिफिकेट आपणकर इंश्योरेंस आउ ये सब रहिबा नितांत आवश्यक निश्चित भाव में ये सब रहिबो जहा द्वारा कि गाड़ी सेफ्टी हवा द्वारा गाड़ी रो ड्राइवर बंची पार सेफ्टी से इंश्योरेंस व्यवस्था कराई कहीं कौन सी गाड़ी जदि क्या गोटे एक्सीडेंट कला कार धनजीवन प्रति विपद है तो इंश्योरेंस डिपार्टमेंट ताको बहन कर बहुत भल पॉलिसी एटा तो एबेकार नहीं आह्वान काल अच्छे किंतु मु कहया चाहे जे बर्तमान सरकार एते दुर्बल कहीं जे सेटा प्रति ध्यान दौ नथिले हठात 2 मास भीतर कहीं केते ध्यान देले आज्ञा सरकार एटा करिया पई कहा सतो गोटे किछ ना किछ गोटे हेइतिबो कारबारी आपण को मन रखिया मन पके दा पई चाहे आपण माने जानिथिबे 2014 मसिया रे सरकार कले जे हेलमेट बाध्यतामूलक बहुत भल कथा कहीं नहीं तो आईन अच्छी बाइक रे बसबे ना हेलमेट मु तो गाड़ी रे चाबी लगेला को हेलमेट कहीं मु डरी की लगाई नहीं क्या किंतु मते भल लगे मु हेलमेट पिंधे समस्त तो व्यवस्था कार कार अच्छी किंतु सरकार बाध्यतामूलक कले किंतु बाध्यता भितर कोना कोटी बेले बेले लाकुना है कौन है हेलमेट पैंका फाइन कटाला जोटा कि सरकारी कल को पैसा गलानी सेटा को डुप्लिकेट करकिना रिसीट कटाला ये भी आपन देखते बहुत केस भी या द्वारा कौन है सरकार आईन को अपभ्रंश कले तांकरी विभाग एबे बर्तमान पॉल्यूशन तो नितांत आवश्यक गाड़ी जो नुआ बाहर से तो पॉल्यूशन हम सर्टिफिकेट हम इंश्योरेंस हम फिटनेस हम सब होना बाहर जो पॉल्यूशन कार नहीं कटिगला इंश्योरेंस कटिगला सो मच ताको गोटे मेसेज हवा दरकार जे आपनकर इंश्योरेंस कटिगला आज इंश्योरेंस करंतु किंबा एभली करा जाओ जे पॉल्यूशन कार नहीं कि इंश्योरेंस नहीं किंबा डीएल रो कौन असुविधा है ताको मेसेज करा जाओ जेमती आपनकर कोर्ट रो केसटा हेले समन जाउजी एटलिस्ट ताको समन पहुंचो जे आपनको ए गाड़ी नंबर रे एतिक जेहेतु गाड़ी रजिस्ट्रेशन आरटीओ पाखे रोचे आरटीओ पाखे तो सब तथ्य रहा दरकार आरटीओ तो तांकर देखिए पॉल्यूशन कौन रहा कि इंश्योरेंस कौन रहा आपनकर डीएल रो फिटनेस अच्छी कि नहीं गाड़ी रो फिटनेस गाड़ी के 15% सब तो डाटा आरटीओ को जमती गोटे पिलाटे परीक्षा देला तार मैट्रिक सर्टिफिकेट बेलू बोर्ड रे तार सब तथ्य रोचे +2 रे काउंसिल तथ्य रोचे +3 यूनिवर्सिटी तथ्य रोचे तो से जो मैंने गाड़ी कले से आपन तो जानी क्या रजिस्ट्रेशन करने तो 1000 टंका भी आरटीओ नौ आप जमी रजिस्ट्रेशन सब कलेक्टर पाखे डिटेल डाटा रोचे तहसीलदार डाटा रोचे तो से गाड़ी जो आम किणुचे रजिस्ट्रेशन करुचे तो आरटीओ पाखे सब तथ्य रोचे आरटीओ पाखे एत विभाग एत लोक रही ट्रांसपोर्ट विभाग रही तो सेठी कौन जापार जो कार आपनकर फिटनेस जाऊँगी कौ दिन इंश्योरेंस कार कवरेज शेष होगा कार पॉल्यूशन सरला जदि से मेसेज देकी करते तो आजिका दिन में हठात राज्य सरकार एमती गोटे मनमुखी आईन बाहर करते जोटा कि राज्य में देखुए प्रत्येक जगार लोक सब काम धंदा छाड़ी आसिकना लाइन नगे ठिया किए डॉक्टर थी लाइन नगे ठिया किए आईनजीबी थी लाइन नगे ठिया किए पुलिस थी लाइन ये सब कौन व्यवस्था आज्ञा आपन तो जमती कि हाउस रेंट नौ सरकार टैक्स नौ पानी रेंट नौ इलेक्ट्रिक बिल नौ
तो परिवहन विभाग कहीं तत्पर ना ए क्षेत्र में मु तो कहि गोटे आईनजीवी हिसाब से तो प्रत्येक लोक ए जो तरबुरिया ठिया होती परिवहन विभाग ना एफआईआर करूँ परिवहन विभाग को मागतु बाबू आप रजिस्ट्रेशन कला हजार हजार टंका नेले तो आमको हठात कहीं जे कर्मजीवी विभिन्न व्यवस्था भितर निज शरीर तो से ट्रिटमेंट कर कह दांत बिंदु 2 दिन पर औषध खाऊँ बर्तमान समाज जहाँ चली मु तो कौन जन आईनजीवी मुझे खाद्य पर ध्यान दे पारे कहीं कम एत व्यस्त रोचे मुझे सबू लोक मैंने बहुत ना कौटी ना कौटी व्यस्तता भितर रोचे टीचर हूँ लेक्चर हूँ डॉक्टर हूँ आईनजीवी हूँ आपणकर पुलिस प्रशासन व्यवस्था हूँ जिला प्रशासन सबू क्षेत्र लोक पूरा बिजी से भितर जो राज्य सरकार गोटे हठात गोटे चढ़ू टाइप गोटे ऑर्डर आस जाऊँगी जे पॉल्यूशन नहीं तुमको पेट्रोल मिले आज्ञा पेट्रोल मिलनी जड़े लोक पेसेंट को लेकिन जाऊँ मेडिकल हठात कौन कारण पॉल्यूशन नहीं ताको पेट्रोल मिले गाड़ीटा कौन करेंगे आज्ञा से पेसेंटर अवस्था कौन हम राज्य सरकार ये सब जो कार्य निजे निज दायित्व तुलाऊना किंतु कोना कोटी पब्लिक मानक हैरान पकाउछन मु अनुरोध करी राज्य सरकार ये सब कार्य निवृत्त रुहतु आपण निज निजे सुधारतु तापर पब्लिक कौन ये कौन माहिया पड़ते आप जहाँ चाहिए ता करदे जिते चाहिए जो कथाटा मुंड को आसला करदे कहीं आप प्रशासनिक क्षेत्र में आपण ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जे रही आप दायित्व दौना आरटीओ को डायरेक्शन दौना जार इंश्योरेंस कटिबो तार गाड़ी ऊपर जांच करे ताको नोटिस देबे जदि नोटिस रे साब्यस्त न होला तो तांको नारे मिसकेस करिकना ताको टणै परिबे कोर्ट को किछ असुविधा नै जदि जड़े लोक लाइन दौनी 2 वर्ष 3 वर्ष लाइन देला लाइन तो काटी देउछन्ते पानी जे देला कटि दे तो आरटीओ पाखे तो सब तथ्य रही तो से तथ्य वाइज जो नोटिस करेंगे नोटिस पर ना केस करा केसर प्रोविजन करा किंतु एपटे राज्य रास्तार हैरान करवा यहाँ सब मूर्खामीर परिचय प्रकृति राज्य सरकार पुलिस गाइडलाइन जे हेड अफ रही किसी मानसिकता ठीक ना कि प्रॉपर गाइडलाइन ना जी प्रॉपर भल लोक था पाठ पढ़ा लोक था गाइडलाइन एमती होता पब्लिक असुविधा पड़ते किंतु ये जो पब्लिक को असुविधा पके जो गाइडलाइन करना मनीषा टंका टैक्स नौ ये ओडिशा रे सरकार प्रति लोकंकर भावना खराब निश्चित आसो कहीं बुद्धिजीवी मैंने बहुत निश्चित सरकार ये सब पुलिस को घृणा करेंगे सर आम देखिलु किछि जन अच्छा ट्राफिक थाना को जाइतिले कहले कि आमर किछि भूल न थाई मध्ये आमर फाइन कटिछि वर्तमान ट्राफिक पुलिस जो माने कि तदारक रे रहउचंती विभिन्न प्रकार जगह रे रहउचंती से वर्तमान देखु नाहंती कि किए कोन करूचंती खाली फाइन काटियारे व्यस्त कोन पाई ना ये सब गोटे बेआईन कार्य जो फाइन काटिले गाड़ी कौन सी ये नर लाकुना किसी गाड़ी डिस्ट्रिक्ट कहीं आप फाइन कर से गाड़ी आरटीओ रु समन इश्यू कहीं करूना तो ये डायरेक्टली फाइन काटा तो संपूर्ण बेआईन अच्छे आपको तो कहुई आप गाड़ी डिटेल्स नि तो आपे तो गोटे आप अच्छे आपंकर कौन परिवहन आप से आप गले तो कौ गाड़ी लाइसेंस अच्छे जदि परिवहन आपटा यूज कर गोटे पब्लिक जान पारे तो आप आरटीओ ऑफिस पैसा नहीं आप कहीं जानवे आप कहीं विषय डाटा नेबेनी आपण कहीं समन नोटिस इश्यू करेंगे ताल आप डिपार्टमेंट जब लोक ना पब्लिक आ स्टाफ वर्क करूँ तो आपणकर भूल निरीह पब्लिक लोक हैरान करेंगे जे डायरेक्टली ऑर्डर कर दौरान जार पॉल्यूशन नथिबो पेट्रोल मिलबनी आज्ञा पेट्रोल गोटे पेसेंट जाऊँ जड़े आईनजीवी जाऊे जड़े डॉक्टर जाऊे जड़े पुलिस प्रशासन जाए आपको आहरी गोटे कथा मुझे कहूँ चाहे निकट भविष्य में जो 4 व्हीलर घरिका जांच होता पॉल्यूशन खोद भुवनेश्वर राजमहल छकरे पीसीआर गाड़ी में पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नथिला पब्लिक मैंने अटकई आज्ञा आज्ञा एवं जदि पॉल्यूशन कथा जीव मु पब्लिक को आह्वान करुच्ची प्रत्येक राज्य सरकार गाड़ी को जांच कर राज्यर नेता मानकर गाड़ी की जांच कराऊ तो जदि पब्लिक को हैरान करेंगे आज्ञा नेता मंत्री पुलिस आ विचार विभाग गाड़ी पब्लिक जांच करेंगे तापर कौन हम अवस्थाटा आज्ञा देखिए कहारी गाड़ी पॉल्यूशन न पॉल्यूशन तो एमती नुहे जे अच्छा मु कहूँ पॉल्यूशन सर्टिफिकेट कथा पड़ुचे देखिले जो जिते निरीह लोक मैंने सब बाइक रखुच्च गाड़ी रखुच्च कौ नेता मैंने 4 व्हीलर जो नालीबती गाड़ी तो केवे ठियाउनी ताले तांकर पॉल्यूशन केमती होउचे ताले एमाने जाई घर को जदि तांकर घरे कर परछनी तो पब्लिक लोक घर घर बुलिकिना करूँ कहीं रोड पर ठियाबे गोटे आईनगत तथ्य जदि नेता मंत्री घर को जाकि पॉल्यूशन कंट्रोल जाकि सर्टिफिकेट दे पार्टी तो पॉल्यूशन कंट्रोल तो एरिया डिवाइडेड कर दिंतु आरटीओ वाला दे दिंतु आरटीओ स्टाफ रे पॉल्यूशन गाड़ी घर घर बुलिकिना जमी सर्वे होची सेमती जाकि पॉल्यूशन करेंगे जे न कर पनिशमेंट हम तो ये सब व्यवस्था अच्छी जमी आप घर घर बुली इलेक्ट्रिक कलेक्शन कर बिलटा पानी कलेक्शन कर तो जार गाड़ी चिंता कर जदि नालीबती गाड़ी ठियाउनी तो नालीबती गाड़ी केमती हो पॉल्यूशनटा
ସେଇଟା ବି ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଉ। ତ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଗାଡ଼ି କେମିତି ହେଉଛି? ତ ନାଲିପତି ଗାଡ଼ି ହେଲା, ବିଚାରପତିଙ୍କ ଗାଡ଼ି ହେଲା, ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ି ହେଲା, ଏସବୁ ତ କାହିଁକି ନୁହେଁ? ନିରୀହ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଗାଡ଼ି ସବୁଠୁ ଅଛି, ତାଙ୍କର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଯେଉଁ ଆଇନଟା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ଗରିବ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ? ତ ସବୁର ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଯଦି ବି ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ରକୃତରେ RTO ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତ ଯାଞ୍ଚ କରି ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ପବ୍ଲିକ ମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେବେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଚଢ଼ଉ ହେଉଛି କେତେ ଦିନ ସହିବେ। ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାଞ୍ଚ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଆଇନ ଧାରାରେ ତ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ମୁଁ ତ ଖୋଦ୍ କହୁଛି RTO ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କେତେଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇନଥିବ, ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ବି ଯାଞ୍ଚ ହେବା ଦରକାର ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପବ୍ଲିକ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେଖିବେ ଯାହାର ନାହିଁ ତ ତାକୁ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକେଇବେ, ବେଶ ପୋଲିସକୁ ଡାକିବେ, ଫାଇନ୍ କାଟ, ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ହେବା ଦରକାର। ତ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି କରିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଆଇନଗତ ତଥ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ଆଉ ପ୍ଲାନିଂ ଅଥରିଟି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଫାଇନ୍ ସବୁ କଟା ହେଉଛି, କାହାର ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ଥିବ, ସେ ଯେଉଁ କହିଦେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ପକାଇ ପାରିବେନି ଆପଣ, ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିଲେ ଆପଣ ଯଦି ଫାଇନ୍ ଭରିଥିବେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରିପାରିବେ, ତା ସହିତ ପେଟ୍ରୋଲ ଭରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପେଟ୍ରୋଲ ଆପଣ ନ ଭରି ପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ତାର ଖରାପ ଥିବ, ସେ ଫାଇନ୍ ଟିକେ ଭରି ପାରିଲାନି, ସରକାର ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ସରକାରୀ କଳରେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ରହିଛି ପବ୍ଲିକ ଉପରେ ଢାଳୁଛନ୍ତି। ବାବୁ ଗାଡ଼ିଟା କିଣିଲେ ତୁମର ତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ରହିବ, ଆପଣ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ରହିବ, ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିବ, ସେ ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ଯାହାର ଅସୁବିଧା ହେଲା ସମନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର RTO ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ସେ ତ ସମନ ଦେବେ, ପବ୍ଲିକ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଆପଣ ଏବେ କହିବେ ହଠାତ୍ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଲୋକ +2 ପାସ୍ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବେନି। ତା ମାନେ କ'ଣ? ସବୁ ଲୋକ ପୁଅ ପିଲା ସବୁ ଝିଅ ପିଲା ଭଳିଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେ ନହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବେନି। ତା ମାନେ କ'ଣ? ଆପଣ କହିବେ ସବୁ ଲୋକ ପୋଲିସ ଭଳିଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେ ନହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବେନି। ତା ମାନେ କ'ଣ? ଏ ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ସେଇଭଳି ଆପଣ ମନକୁ ଯାହାକୁ ଯାହା ମନକୁ ଆସିଲା ତାହା କରିଦେବେ। ଏ ତ ମୁଁ କହିବା କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନୀତିକୁ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ପରିଚାଳନା କମିଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣ ପବ୍ଲିକ କେମିତି ଭଲ ରହିବେ। ପବ୍ଲିକକୁ ହଇରାଣ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଗକୁ ଯିବା ଏସବୁ ଚିନ୍ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଆଇନଗତ ଭିତରେ କେବେ ବି ନାହିଁ। ଯଦି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ନାହିଁ ଆପଣ ସମନ କରନ୍ତୁ, ନୋଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ କେତେ ହଇରାଣ ହରକତ, ରାତି 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିଆ ହେଇକିନା କାହାର କେଉଁ କାମ ଥିବ, କେଉଁଠି କାହାର ପିଲାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବ, କାହାର ପିଲାର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ, କିଏ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯିବ, ଏଗୁଡ଼ା ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକିନା କରିବାଟା କାହିଁକି? ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ତତ୍ପରତା ଥାନ୍ତା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଭଳି, ଆଜ୍ଞା ଆମେରିକାରେ ତ ସେଭଳି କିଛି ହେଉନି। ଆମେରିକାରେ ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଲାଇନ୍ କଟିବ 24 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସାଇରେନ୍ ବାଜି ଯାଉଛି, ଅପଡେଟ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ପାଣି ବାଜିବ ସାଇରେନ୍ ବାଜୁଛି। ତ ଏବେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଥା ଆମେରିକାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଡ଼ କଥା ପଲ୍ୟୁସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର 2 ମାସ ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ରେଡ୍ ଆପ୍ ଆସିଯିବ ଯେ ଆପଣ 2 ମାସ ପରେ ଆପଣ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବା ଗାଡ଼ିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ଗାଡ଼ିର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର ସେଠିକାର ସେକ୍ସନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋବାଇଲରେ ଆପ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆମର ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଲା ପରେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଭୁଲ ଏଇଟା ନୁହେଁ କି? RTO ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଲି ତୁମେ ରହିଛ କି ଟ୍ୟାକ୍ସ କାଟିକିନା ଘରକୁ ନେଇ ପଳେଇବ? ଆଜ୍ଞା ପବ୍ଲିକ ମୁହଁ ଖୋଲୁନା, ଯେଉଁଦିନ ପବ୍ଲିକ ମୁହଁ ଖୋଲିବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଛଇ ଉଡ଼େଇ ଦେବେ। ଏମାନଙ୍କର ଆଇନ ବାଟରେ ରହିଯିବ, କାମଟା କାମ ବାଟରେ ହେଇଯିବ। ପବ୍ଲିକ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି, ପବ୍ଲିକ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆମର ଭୁଲ। ନାଇଁ, ଏଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭାଗର ଭୁଲ ଅଛି। ସେମାନେ ତତ୍ପରତା କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ଏସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ନିରୀହ ଜନସାଧାରଣ କେବଳ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲୋକମାନେ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ଆଇନଟା ସମସ୍ତ ପାଇଁ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ନିରୀହ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ପଶୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କଷ୍ଟ। ଟିକେ ଆଗରୁ ଆପଣ କହିଲେ ପଇସାର ଅଭାବ ଥିବ, ଅସୁବିଧା ଥିବ, କାହାର ପିଲାର ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇ ପାରିବେନି। ସେ ଲୋକଟି କି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଥିବ ଆଜ୍ଞା। ମେଡ଼ିକାଲ ନେବା ପାଇଁ ତା ପିଲାଟି ଛଟପଟ ହେଉଥିବ, ତାର ବାପାଟା ଡରିକି ନେଇପାରୁନଥିବେ, କିଭଳି ଅସୁବିଧାରେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଉଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଶୁଭ ଭଲ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରି ଭଲ ମନ୍ଦ ଭାବରେ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନା ଏଭଳି ହଇରାଣ ହରକତ କରିବା ପାଇଁ? ଆଇନଗତ ହିସାବରେ ଯଦି ଯିବା ତ କାହାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭୁଲ କରିବେ, ପବ୍ଲିକ ହଇରାଣ ହେବେ, ଏସବୁ କୌଣସି ଆଇନଗତ ତଥ୍ୟ ନୁହେଁ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲାଗୁଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଇଭି ଭେହିକଲର ବହୁତ ପରିମାଣ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, କିଛି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ସାର୍? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ତ ହୁଏ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ ହେଲମେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ସରକାର ନାଁ କହୁନି, ଆପଣ ଠିକ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେଲା, ମୁଁ ତୁମର ସେଲ୍ ବଢ଼େଇଦେବି। ବେଶ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କଲେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବ, ନହେଲେ ତା ଦ୍ୱାରା ହେଲମେଟ୍ କମ୍ପାନୀର ଡେଭଲପ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏବେ ବି ସେମିତି ହେଇଥିବ, ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଭେହିକିଲର
ଚାହିଦା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଗୋଟେ କାରସା ଦେଇଥିବ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ ମଧ୍ୟ ସେୟା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଗାଡ଼ିର ଯଦି ଗୋଟେ ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ବି କେତେଟା କେସ୍ ଆସିଛି ଏତେ 60,000 70,000 ତାଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ପଡ଼ିଛି। ଆଚ୍ଛା 60,000 70,000 ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିର ଲୋକ ମୁକୁଳେଇବ ଆଉ ତା ଅପେକ୍ଷା ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ନ କିଣିବ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଆ ଦ୍ୱାରା କହୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଗାଡ଼ି ଗୁଣ ଡ୍ୟାମେଜକୁ ଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଲସ୍ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକଟାକୁ ଜଖମ କରିଦେଲେ ଲୋକର କାମ ଯାହା ତେଣୁ ଭଲ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଜଖମ ହୋଇକି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ତ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ତାପରେ ତା ପରିବାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ପରିବାର ପରିସ୍ଥିତି ସମାଜର ଗୋଟେ ବାତାବରଣରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ କ୍ଷତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛେ। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି। ସାର୍ ଗୋଟେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ସେଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ହେଲା କି? ଆଜ୍ଞା ଇଏ କ'ଣ ବଢ଼େଇବେ ଆଜ୍ଞା? ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାୱାର କ'ଣ ଅଛି ବଢ଼େଇବେ? ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ତ ଏଫଆଇଆର୍ ହେବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ସିଏ ତ ପ୍ରଥମରୁ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଗାଡ଼ିର ଫିଟନେସ୍, ଗାଡ଼ିର ପଲ୍ୟୁସନ୍, ଗାଡ଼ିର ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପଡେଟ୍ ହେବ। ଯେଉଁଠି ନ ହେବ ସେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀକୁ ସମନ ସେ କରିବେ, ପରିବହନ ପାଇଁ ଆର୍ଟିଓକୁ ସମନ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଗାଡ଼ିର ଫିଟନେସ୍ ଆର୍ଟିଓ କରିବେ। ଯଦି ଏ ବିଭାଗର ଭୁଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ବାଜାଜ କମ୍ପାନୀର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଗାଡ଼ିର କଲେ ଯେଉଁଦିନ ସରିବ ତାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଭରେଜ ତ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ବାଜାଜ କମ୍ପାନୀ ତାର ନୋଟିସ୍ କରୁନି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଗାଡ଼ିର ପଲିସି ଏଇ ଦିନ ସରୁଛି ଆପଣ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଜୀବନ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଡ଼ନା କରାଯାଏ ତ ଗାଡ଼ି ଅପଡେଟ୍ ହେବ, ଗାଡ଼ିର ମାଲିକ ଅପଡେଟ୍ ହେବେ, ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ହେଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଆପଣ 1993-94କୁ ଆସନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର BSNL ବୋଲି ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ଫୋନ୍ କେବଳ ଥିଲା। ଆପଣ ଜାଣିବେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ BSNL ଅଫିସରେ ଲୋକ 3 ଦିନ ଆଗରୁ ହିଁ ଲାଇନ୍ ବାନ୍ଧିକି ଠିଆ ହେଉଥିଲେ କାଳେ ମୋ ଲାଇନ୍ଟା କଟିଯିବ। କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କର ଭୟ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଲାଇନ୍ଟାରେ ପଇସା ନ ବାନ୍ଧିଲେ କାହିଁକିନା ସେଭଳି ତାଙ୍କର ତାଡ଼ନା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଭଳି ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ହୁଅନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ଫିଟନେସ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚେଇ ଦିଆଗଲା ଯଦି ନ କରିବେ ଆସନ୍ତା ଦିନର ଅସୁବିଧା। ଆଜ୍ଞା ସୂଚନା ଦେବେନି କିଛି ଦେବେନି, ପଲ୍ୟୁସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଇଏ ଟାଇମ୍ ଦେବେ। ଇଏ କ'ଣ ଦୟା କରୁଛନ୍ତି ଟାଇମ୍? ଆଙ୍କ ନାଁରେ ଆଗ ଏଫଆଇଆର୍ ହେବା ଦରକାର ଯେ ଯେଉଁ ଆଇନଟାକୁ ସେମାନେ ପାଳନ କରାଇ ପାରିଲେନି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଅବହେଳାରେ କାହାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି କରିବେ ତା ବୋଲି ସମୟ ଦେବା ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରିବା ଏସବୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଆଇନଗତ ସାମ୍ବିଧାନିକତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ। ପରିଶେଷରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ପରିଶେଷରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରିବି ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଡ଼ିର ମାଲିକମାନେ ବା ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ବନ୍ଧୁମାନେ ଡ୍ରାଇଭର ଲାଇସେନ୍ସ, ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଗାଡ଼ିର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ନିଜେ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ବି କୋଉଠି ରହୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ କରୁଛି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର, ପରିମିଶନ ଟ୍ରାନ୍ସଫରେନ୍ସନ୍ ବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଏସବୁ ଆର୍ଟିଓ ବା ସରକାରଙ୍କର ସେଠି ଯେ ସରକାରୀ କଳରେ କେଉଁଠି ଭୁଲ ହେଉଛି ତ ସରକାରୀ କଳଙ୍କ ଉପରେ ଯେ ଗାଡ଼ିର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା କି ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲା କି ଯାହା ରହିଲା ସରକାରୀ କଳରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଲାକୁଣା ରହୁଛି ବା ଭୁଲ ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ନିରୀହ ଜନସାଧାରଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସରକାରଙ୍କର ସରକାରୀ କଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ତତ୍ପରତା ହୁଅନ୍ତୁ, ନିରୀହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ ପକାଇବା ଜାଗାରେ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମୟ ଦେବା ଜାଗାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖନ୍ତୁ। ଫାଇନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ, ଫାଇନ୍ କରିଦେବା ଗୋଟେ ନିରୀହ ଲୋକ ଉପରେ କେତେ ବଡ଼ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ ହେଉଥିଲା ଯିଏ ବାହାରୁ ବାହାରିଲା 1000 2500 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ହେଇଗଲା। ସେ ନିରୀହ ଲୋକ ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ସେଥିରେ ପାଉନଥିଲେ 500 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଜଣେ ଲୋକ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ଯାଇଥିବ 100 ଟଙ୍କା ନେଇ ପରିବା ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଠୁ 200 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାହେଇଯିବ। କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ ଏସବୁ ପରିବେଶ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ରାଜ୍ୟବାସୀ କିଭଳି ଭଲ ରହିବେ, ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଭଳି ଭଲ ରହିବେ, ଅନେସେରୀ ଫାଇନ୍ କାଟିକିନା ପରିବାର ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କେବେ ବି ଭଲ ନୁହେଁ। ନିରୀହ ଜନସାଧାରଣ ଉପରେ କୌଣସି ଟ୍ୟାକ୍ସ ବଢ଼େଇକି ବା ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରିକି ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହେବ ଚିନ୍ତା କରିବା ଭୁଲ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିବେଦନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ସମନ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆର୍ଟିଓ ଆଇନ ଅନୁସାରେ। ତେଣୁ ସମନ ଦିଅନ୍ତୁ କାହାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ କେବେ ଲାପ୍ସ କରୁଛି, କାହାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଲାପ୍ସ କରୁଛି, କିଏ ଫିଟନେସ୍ ଲାପ୍ସ କରୁଛି, କଲା ପରେ ଯଦି ନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କେସ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଟାଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ହଇରାଣ କରିବା ହରକତ କରିବା କୌଣସି ପରିବେଶରେ ତ ମାନବ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣଦାୟକ ନୁହେଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ତ ଶୁଣିଲେ ସୁରେଶ ସାରଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସୂଚନାଟି ବହୁତ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।